भवनाथ करेंगे बेड़ा पार, वो साधु चले चलो गिरनार। वो भवनाथ करेंगे बेड़ा पार, वो साधु चले चलो गिरनार। शिवरात्रि का त्योहार मनाने चले चलो गिरनार, शिवरात्रि का त्योहार मनाने चले चलो गिरनार। हर हर तो दर्शक मित्रों અત્યારે આપણે ભવનાથ મંદિરે છે તો મુંબઈથી આવેલા છે તો એમની સાથે થોડી આપણે મહાદેવની થોડીક આપણે વાત કરીએ। તેમને અહીંયા ભવનાથ મંદિર અને શિવરાત મહામેળો છે તેમને કેવું લાગ્યું તેના વિશે આપણે વાત કરીએ। તો અમે અહીંયા બીજી વાર આવ્યા છે અને પણ મહાશિવરાત્રિના પર્વ પર પહેલી વાર આવ્યા છે તો અહીંયા બહુ જ એક સ્પિરિચ્યુઅલ ફિલિંગ આવી રહી છે અમને અને ભોલે બાબાના સરસ દર્શન છે બધા આટલું સરસ સુંદર બધું શણગાર્યું છે અહીંયા અને એકદમ આપણને એવું લાગે કે શંકર ભગવાન પોતે અહીંયા આવી ગયા હોય એવું અને બધા અહીંયા સાધુઓ અને બધાનું પણ અલગ ટાઈપનો મતલબ આપણા સનાતન ધર્મનો એક અલગ નવો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો છે અહીંયા। જય ગિરનારી માતાજી, જય ગિરનારી બાપુ। ઓમ નમો નારાયણ, ओम नमो नारायण। तो महाराज जी ये जो शिवरात है उसका क्या महिमा है तो दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए तो घर बैठे दर्शन कर सके। और हमारे नागा साधु का मेला होता है हर साल शिवरात का, उसका क्या महिमा है। और स्नाई कुंड में स्नान करते हैं उसका महिमा क्या है। वो जो बुजुर्ग है बच्चे नहीं आ सकते वो घर बैठे दर्शन कर सकते। देखो मेला मतलब मिलन जुलन का रास्ता। जैसे अपनी सही साइंस की तरफ बात करें तो एक समय मिलन जुलन कैसे होता था, कांटेक्ट था कि कौन नहीं था। तो ये एक ऐसी योजना रखी गई कि जिससे एक दूसरे का परिचय बने, एक दूसरे का भाव अर्थ मिले। और बाकी रही जूनागढ़ की अत्रि ऋषि माता सती अनसुया, उनके सब बाकी की सबको कहानी पता है कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का मिलन हुआ और कैसे दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। उस हिसाब से उनको एक वचन मांगा गया था कि 33 कोटि, अमुक अमुक भूल करते हैं कि 33 करोड़ बोल देते हैं, इसका भी अंतर है। तो 33 ऊँट कोटि का वचन मांगा कि शिवरात्रि के दिन यहाँ खुद यहाँ आवे शिवरात्रि के टाइम और मुर्गी कूप में स्नान करे। यहाँ शिव जी का जब माता पार्वती और शिव जी चल रहे थे उनका वस्त्र भी गिरा मुर्गी कूप में, जब से ये पवित्र हुआ। तब सब नागा साधु उनके क्या जान में जाते हैं, क्या बोलते शादी हुआ। अभी आपने शादी होगा क्या लाएगा, पैंट बाढ़ा घोड़ा गाड़ी। हमारे पास क्या होगा, जो खुद शमशान में बैठा उसके पास क्या होगा। हाँ उसने क्या इकट्ठा किया, जिसके पास भूत पिशाच चुड़ैल डाकट है, फिर नातों के नाथ महादेव। हाँ तो गुरु भजन मिला। आगे आगे नंदी, घोड़ा नहीं नंदी, जिसके ऊपर बैठे शिव जी पूरी भस्मधारी किए। माई सोच में पड़ी कि मेरा पति से आएगा तो कैसे लेके आएगा जा। उनको तो पता है ये तो बाबा साधु है, बाबा साधु आगड़ हूँ है। तो भजन ये है वो निकले उसके पीछे भूत और हम क्या है उसके भूतगण। समझो भस्मी धारण क्यों करते, चढ़ावे खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप, भस्मी का कारण। भस्मी से एक अपने साइंस की तरफ से देखो, बात थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा समझ बच्चों को पड़े ना पड़े अभी नहीं।
क्योंकि ये साइंस की तरफ से समझोगे तो हम थोड़ा आपकी तरफ से दूर रहेंगे संसारी से। क्यों? ये संसारी है तो हम ये वस्तु धारण कर से उनसे बचे। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास ना आ सके इसी हम पहनते हैं। तो बाकी साइंस की तरफ से देखेंगे तो कोई महात्मा जी जो हिमालय में केदारनाथ में रहते हैं वो बिना कंबल भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये भस्म है, छोटे छोटे छिपे हैं, उसमें बंद है। बाकी के अपने तपोबल से वो अपना जीवन गुजार कर लेते हैं। तो शिवरात्रि का फिर रात का मेला इसलिए होता है कि सब बुद्धिस्ट कुंड में जाते हैं, स्नान करते हैं और माना जाता यह है कि 33 फुट कोटि देवी देवता यहाँ ऊपर बैठ के फूल बरसाते हैं और शिव जी और गुरु दत्तात्रेय खुद बाल अवतार में, राजा भरतरी गोपीचंद वो भी बाल अवतार में आते हैं, उनके साथ यहाँ स्नान करते हैं। और मुर्गी कुंड का एक महत्व का ये भाव है कि यहाँ 1 लाख साधु जावे तो उसमें से 9,099 वापिस आवे और एक ब्रह्मलीन हो जाता है। कोई जानता नहीं है, जिसके भाग्य में होगा उसको दर्शन होंगे। आओ पर बेटा सबका ध्यान रखो, साधु बैठे हैं तो कुछ भाव भगत से बड़ा भगवान। आप आए बैठे आनंद है ना, तो ऐसे मिलते जुलते रहो, माता पिता के संस्कार यहाँ दिखेंगे आपके। अच्छा, ओम नमो नारायण। જય માનતા જય કોળી સમાજ। તો ગર્વની વાત એ છે કે મહાશિવરાત્રિ 2026 જુનાગઢ રિંકલબેન મકવાણા આપણા કોળી સમાજના વાડીમાં અત્યારે ઉપસ્થિત છે। તો એમના મુખેથી આપણે કોળી સમાજના માનદાતા વિશે અને એકાદું ભજન ગવડાવશું। તમારો પરિચય આપજો। જય કોળી સમાજ, જય વીર માનધાતા। હું છું ભજન આરાધક રિંકલબેન મકવાણા, મૂળ વતન મહુવા તાલુકાનું બોરડી મુકામેથી। અને દર વર્ષે જો કે ગિરનારી મહારાજની કૃપાથી અહીંયા આવીએ છીએ। આગ્રહ હતો કે બેન આવો આપણા સમાજની વાડીમાં, તો અહીંયા આવી બધું જોયું। સરસ મજાનું આયોજન છે રાખેલું, જમવા કરવાનું, રેસ્ટ કરવાનું, બધી રીતથી આપણી સમાજની અંદર જાગૃતતા આવી છે અને આવું બધું રાખ્યું છે। અને આવું જોઈને મને આનંદ થયો અને એ માટે અમે પણ અહીંયા શું કહેવાય કે આ શાંતિગ્રહમાં આપણા કોળી સમાજની અંદર અમે પણ રેસ્ટ કરવા માટે આવ્યા છીએ અત્યારે બપોરે। અને વીર માંધાતાનું મારી જ કલમે લખાણેલું 2 પંક્તિમાં આપણું જેમ કહેવાય છે ઈષ્ટદેવ વીર માંધાતા એનું 2 પંક્તિમાં ગીત લેવું છે। ત્યારે સૂર્યવંશી અમે કોળી તમારા મવ સુંદરાય મારી માત રે, અમે માંધાતાના બાળ રે, મવ સુંદરાય મારી માત રે। પિતાને પેટે પુત્ર જન્મ્યા, વીર માંધાતા એનું નામ। પિતાને પેટે પુત્ર જન્મ્યા, માંધાતા એનું નામ। એ સનાતન ધર્મમાં ભગવો લેરાવ્યો, સનાતન ધર્મમાં ભગવો લેરાવ્યો। આ ભારત ખંડની માય રે, અમે માંધાતાના બાળ રે,
આવો સુંદરાય મારી માત રે કે ખોટું નો ખાવું ખોટું નો પીવું ખોટું કરજો હરામ કે ખોટું નો ખાવું ખોટું નો પીવું ખોટું કરજો હરામ અરે ખોટા રસ્તેથી પાછા વળજો હોવ માંધાતાના બાળ હોવ માંધાતાના બાળ જય કોળી સમાજ જય વીર માંધાતા બધા ભાઈઓને કોળી સમાજના બધા ભાઈઓને એટલું જ કહેવા માંગુ છું એક સમાજની દીકરી તરીકે કે સંપ લાવો અને બને એટલા બધા ભાઈઓ વ્યસનથી દૂર રહ્યો અને તમારું ભવિષ્ય છે તો ઉજળું કરો અને સમાજ આપણો ખૂબ બધા એક હારે બધા હવ હપીને બધાય આગળ વધી એવી એક નાની બેન તરીકે દિલથી બધાય પાસેથી બધાય ભાઈઓ પાસેથી આશા રાખું છું જય વીર માંધાતા જય જય કોળી સમાજ આટલું બાપ કોળી ની દીકરી છું એટલું તો લોહીમાં હોય ને કચરાસર બધાને હું આશીર્વાદ આપી રહી છું અને અમારું પાછળ ભોજનાલય ચાલુ છે તો બધા ભાઈ ભક્તો ભોજન પણ લેશે અને બધા સરસ રીતે અમને પણ આશીર્વાદ આપે છે બસ એટલું જ મારું કહેવાનું છે બોલો હર હર મહાદેવ બોલો હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ જય ગિરનારી બાપુ જય માતાજી મિત્રો હું આપનો લોકગાયક પારસ મેવાડા આજે અમે અમારા પરમ મિત્ર એવા એચજીભાઈ ખસિયા સાથે મળ્યા મહાશિવરાત્રિમાં અમે મળ્યા સાધુ સંતોના દર્શનો કર્યા અને ખૂબ આનંદ આવ્યો છેલ્લા 3-4 દિવસથી હું અહીંયા મહાશિવરાત્રિના મેળામાં રોકાણો છું બધા જ ઉતારોમાં અમે ભજનો કર્યા થોડોક અવાજ મારો આજ બેસી ગયો છે પણ બધા જ ઉતારામાં ખૂબ જ મજા આવી અમને અને મારો શોખ છે ભજન લોકગીત લગ્ન ગીત ઓર્કેસ્ટ્રા હું તમામ પ્રકારના પ્રોગ્રામ કરું છું પણ જે શિવરાત્રિમાં મને જે ભજન ગાવાનો આનંદ આવ્યો ને એ ખૂબ જ અનેરો આનંદ આવ્યો છે તો મારા Excuse me, one please. Yes. Har Har Mahadev. Excuse me, Har Har Mahadev.
જય ગિરનારી. હજુ તો કાલ નથી રોકાવાના છે. સ્વામિનારાયણના દર્શન કરીએ છીએ. જય ગિરનારી. જય ગિરનારી બાપુ. ઓમ નમો નારાયણ. સનાતન ધર્મ છે જે ગિરનાર બનાવવામાં આવ્યું છે ભગવાનનું, એ આદિ અનાદિથી બનેલું છે. અને ગિરનાર એક પવિત્ર ધામ છે સૌરાષ્ટ્રનું. ના જ્યારે ગિરનારના દર્શન કરતા હોય તો એના કર્મના પાપ ધોઈ જતા હોય છે. મરગીકંડમાં જ્યારે ઇન્સાન કરતા હોય માણસો, તો એના જીવનના જેટલા કર્મો હોય એ પાપથી મુક્તિ મળતી હોય, સ્વર્ગ સુધીનો એને રાસ્તો મળી શકે છે. સાધુ છે એક ગુરુ તરીકે ધારણ થતા હોય તેમના મુક્તિના રસ્તા સુધી લઈ જાય છે. અને જે સાધુ છે એને માણસો જ્યારે ગિરનાર પર્વત બનાવવામાં આવ્યું છે ભગવાન ભોળાનાથે, ને દત્ત ભગવાનના ચરણ છે, તો દત્તના જે શરણે આવતા હોય એના પાપથી મોક્ષ મળતું હોય છે. હર હર મહાદેવ. ओम नमो नारायण. ઓમ નમો નારાયણ. बस आप टीवी वाले भाई सत्कर्म करते रहना, संत साधु का कभी गलत उपयोग मत करना, भजन में ध्यान रखना और धर्म को आगे बढ़ा के चलना. सब संतों का आशीर्वाद तेरे ऊपर रहेगा. ओम नमो नारायण. लौटे